सुनिन्छ सुनिन्छ म्याम ल व्हाट इज न पहिले जहिले पनि हामीले पढ्दाखेरि डेफिनेसन जेमा पढे पनि हामीले पहिले डेफिनेसन पढ्नुपर्छ व्हाट इज नर्मल लेबर यो पावर पोइन्टमा देखाएको तिमीले देखिन्छ त देखिन्छ म्याम labor is the whole process during which the fetus, the placenta, and the membranes are expelled from the uterus to the external world. In human, the process normally begins about the atom, and conventionally, the labor is divided into 3 stages to study. Okay, यति त बुझ्छ है अब हामीले पढ्नुपर्ने के हो त onset of labor what triggers labor लेबर 9 महिनासम्म 40 हप्तासम्म चाहिँ नि चुप लागिबस्ने त 40 हप्ता भयो कि पेट दुखेर आएर लेबर पेन सुबे बच्चा पाउने त्यो पेन कसले ल्याउँछ what triggers labor pain then various theories during pregnancy के भन्छ uterus and estrogen level is low in the blood serum because it is a it causes the contraction of the uterus. That is why during pregnancy, estrogen level is very low in the blood, and at near term or at term during labor, estrogen level is high, it increases and it brings the contraction. One theory is that, but the study has shown there is no decreased estrogen level during pregnancy, and there is no increase in level of estrogen during the labor start at term भनेछ त्यो पनि मिल्दैन भनेछ अर्को के भने progesterone which causes the relaxation of the uterine contraction uterine muscle it is very high during pregnancy so uterus is not contracting it is in the quiet stage but when at about time of labor or at term progesterone level is also much more decrease. Your high level हुन्छ pregnancy because uterus needs to be in the relaxed stage. During labor, during term, progesterone level is low and oxygen level is high भनेको तर स्टडीले हेर्दाखेरि estrogen high पनि छैन त्यति धेरै progesterone low पनि छैन. So this is also not true. तर अब धेरै स्टडी पछि what they have found evidence based it is a prostaglandin who plays the onset of labor. तर prostaglandin कहाँबाट आयो त it is actually the fetus which triggers the labor pain himself or herself. What happens is in the hypothalamus something in mother's hypothalamus some unknown structure, enzyme or tissue organs produce something which stimulate the pituitary gland. Pituitary gland butter, ACTS, glucocorticosteroid, यो सबै चाहिँ सिक्रेट गरेर फिटसमा गयो फिटसको एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई यसले स्टिमुलेट गर्यो त फिटलको एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सले इट स्क्रिट्स द डिहाइड्रो इपिएन्ड्रोस्टेरोन भन्ने प्रोड्युस गर्यो जुन चाहिँ नि मेल हार्मोन intermediate product of testosterone. So fetal adrenal glands secrete dehydroandrosterone. And this dehydroandrosterone stimulates the maternal pituitary gland. So maternal pituitary gland butter ACTS अथवा ग्लुकोकर्टिकोइड्स गएर
युट्रसलाई नि स्टिमुलेट गर्छ। अब त्यसलाई स्टिमुलेट गरेपछि यो अक्सिटोसिन निस्किन्छ। एन्ड दिस एसिटिएस ग्लुकोकर्टिकोइड्सले प्लासेन्टामा युट्राइन मसलमा स्टिमुलेट गरेर प्रोस्टाग्ल्यान्डिन PGE2 and PGalpha2 they stimulate the prostaglandins, and they are very rich in uterine muscle, they are rich in amniotic membrane, they are rich in placenta and myometrium. त्यसले गर्दाखेरि रिलिज इन्क्रिज प्रोडक्सन प्रोस्टाग्ल्यान्डिनखेरि त्यहाँ फ्री calcium ions combine with the myosin in the muscle cells and that initiate the contractions. अब uterine contraction जब आउँछ it is a spontaneous आउँछ, and this is not it is a self perpetuating भनेको, it is not going to stop, it is there slowly, it continues, it comes spontaneously and it continues slowly and gently throughout the labor till the baby is delivered. It is some bucha. Budinta? Hello? Yes. Yes, ma'am. Okay. अब अलिकति फिजियोलोजी अफ द लेबर पढ्दाखेरि के हुन्छ त फिजियोलोजी अफ द मैटर्नल फिजियोलोजी हुन्छ फिटल फिजियोलोजी। फिटल फिजियोलोजीमा त अहिले फिटल अडन ग्ल्यान्ड इज एक्टिभ भन्छ। यो लेबरले चाहिँ नि मैटर्नल फिजियोलोजी के हुन्छ, यो चाहिँ नि एउटा भेरी लेबर इज हार्ड वर्क इन द वुमन हो कि होइन। त्यस कारण त्यहाँ के हुन्छ भने चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि अलिकति साइकोलोजिकल इमोसनल स्टेटमा हुन्छ र उसले खाएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ। अर्को के छ भने प्रोजेस्टेरोन धेरै हुने भएकोले एलिमेन्ट्री क्यानाल इज अलवेज क्वाइट ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। त्यहाँ फ्लुइड एकुमुलेट हुन्छ, त्यो फ्लुइड चाहिँ नि आइदर दे एब्जर्ब or they slowly absorb during the process of labor and over by delivery. But in some cases, is accumulate more, projection less activity, muscle structure, Chinese stomach, relax, the fluid accumulate in the stomach, so that can cause the vomiting. अर्को चाहिँ के फिजियोलोजी हुन त लेबर धेरै बेर लाग्दैन, 10-12 घण्टा लाग्छ। वुमन क्यान स्ट्यान्ड, केही नखाइकन पनि दे क्यान स्ट्यान्ड भन्छ, तर चाहिँ नि सी निड्स सपोर्ट। त्यस कारण हामी अर्ली प्रेग्नेन्सीमा लिक्विड डाइट दिने या उसको मान्छे आफ्नो साथमा राखेर सपोर्ट दियो भने अलिकति बेटर हुन्छ। अर्को चाहिँ नि के छ भने ड्युरिङ द फर्स्ट स्टेज the woman may breathe very deeply and then frequently. त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने partial pressure of carbon dioxide is लेबरमा के हुन्छ त्यहाँ fall, rapid fall in partial pressure of carbon dioxide भएपछि ब्लडमा के हो अल्कालोसिस हुन सक्छ, एसिड लस भयो, अल्कालोसिस हुन सक्छ। अब यो धेरै नै if is normal it will carry on during labor and finishes, तर यो long lasting भयो, उसलाई धेरै चाहिँ नि उसले ब्रिदिङ एक्सरसाइज थिएन उसको, अनि धेरै चाहिँ नि ब्रिड गर्यो भने धेरै अल्कालोसिस के भयो भने कार्पोपिडल र अदर मसल स्पाजममा चाहिँ नि यसले गर्छ। अर्को चाहिँ तर हामीले उसलाई एन्टिनेटल पिरियडमै उसलाई चाहिँ teaching गरे हामीले चाहिँ सिकाइरहेछ। ड्युरिङ द फर्स्ट स्टेज डीप ब्रेथ स्लो एन्ड डीप ब्रेथ इनसाइड आउट गरेर, अनि पेन नभएको बेलामा अलिअलि पानी खाएर, पेन भएको बेलामा बिस्तारै तर डीप ब्रेथ लिएर उसलाई सिकायो भने शी विल लर्न, शी विल नट डु इन्क्रिज फ्रिक्वेन्सी एन्ड द डीप ब्रेथ हो त्यस गर्छ। त्यसका हामीले चाहिँ नि ड्युरिङ एन्टिनेटल पिरियडमै उसलाई फर्स्ट स्टेजमा हामीले धेरै ब्रिदिङ गर्न उसलाई सिकाउनु पर्छ।
अनि साइकोलोजिकल प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट त्यस कारण उसलाई चाहिँ एकदम डर लागेको हुन्छ अब हाम्रो देशमा त्यस्तो रुल छैन फरेन कन्ट्रीमा हस्बेन्ड बस्ने एउटै लेबर रुममा एउटै बेडमा एउटा पेसेन्ट एउटा नर्स उसको भित्र राख्ने चलन छ दे टेक केयर हामीमा छैन तर साइकोलोजिकल सपोर्ट चाहिने ड्युरिङ द फर्स्ट स्टेज एटलिस्ट हामी कहाँ पनि इन्डक्सनमा उसको मान्छे आएको गएको गइराखेको हुन्छ त्यो चाहिने सपोर्ट दिइराखेको हुन्छ नर्सले पनि उसलाई इमोसनल सपोर्ट दिइराखेको हुन्छ बुझ्यो यो चाहिने म्याटर्नल फिजियोलोजी अब फिजियोलोजी अफ मसल्स युट्राइन मसल भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ युट्राइन मसल चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ युट्रस एज अ होल इज अ पियर सेप यसको चाहिँ आउटर मसल इज लङ्गिट्युडनल एन्ड थिन इनर लेयर इज सर्कुलर एन्ड मच मोर थिकर देन द आउटर यो इनर लेयर पनि दुईटा कोर्नियलमा मोस्ट कन्सन्ट्रेटेड इन द कोर्नियल एन्ड एन्ड तल सर्भिक्समा एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल ओसमा अलिकति धेरै हुन्छ यो चाहिँ नि सपोर्ट चाहिँ कर्नरमा चाहिँ अलि अब्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो र सर्भाइकल पनि बच्चा होल्ड गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ मसल धेरै भएर स्पिङ्क्टरको काम गरिरहेको छ अब ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन के हुन्छ भने फेरि अप्पर सेगमेन्ट र लोअर सेगमेन्ट हुन्छ युट्रसमा बडी इस्टमस एन्ड सर्भिस डिभाइड गरिएको हुन्छ बडी चाहिँ नि धेरै मसल चाहिँ बडीमा हुन्छ त इन्टर्नल मसल कन्ट्र्याक्सन इज मोर स्ट्रङ्गर र त्यो मसलको स्ट्रङ्गर कन्ट्र्याक्सन चाहिँ नि इट इज इन द अप्पर सेगमेन्ट देन इन द लोवर सेगमेन्ट अफ द युट्रस अर्को एउटा स्पेसल यो युट्राइन मसलमा के छ भने अरू हाम्रो स्केल्टल मसलमा मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ मसल रिल्याक्स हुन्छ मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ मसल रिल्याक्स हुन्छ र रिल्याक्स र कन्ट्र्याक्सन भएपछि रिल्याक्स भएपछि त्यो मसलको लेन्थ नापे पनि जति बेला कन्ट्र्याक्सन हुनु न पहिले मसलको लेन्थ छ यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ रिल्याक्स हुन्छ त्यति बेला नापे पनि बराबर हुन्छ तर यो युट्राइन मसलमा के हुन्छ भने इट इज नट रिल्याक्स इट इज रिट्र्याक्ट मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ रेस्ट चाहिन्छ रिल्याक्स हुनुपर्नेमा रिट्र्याक्ट मात्रै हुन्छ भनेको मतलब यो रिल्याक्स कन्ट्र्याक्सन भन्दा अलिकति उसलाई चाहिँ रेस्ट हुन्छ तर फुल लेन्थमा नआइकन स्लाइटली कन्ट्र्याक्ट स्टिल द देयर इज अ टोन इन द मसल त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ नि युट्रस चाहिँ नि फुल्ली रिल्याक्स भएर आउन सक्दैन कन्ट्र्याक्सन चाहिँ मेन्टेन हुन्छ टोन मेन्टेन हुन्छ त्यसले चाहिँ बच्चालाई तल पठाउनलाई मद्दत गर्छ बुझ्यो त्यो चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि कन्ट्र्याक्सन भयो भने चाहिँ नि ब्लड भेसल चाहिँ नि पुरा मसलको जुन युट्राइन मसलमा ब्लड भेसल गइराखेको हुन्छ त्यो डायग्राम चाहिँ यसमा आएको छैन कन्ट्र्याक्ट भयो भने मसल एकदम थिच्छ त्यस कारण चाहिँ पुरा कन्ट्र्याक्ट हुन धेरै कन्ट्र्याक्ट पछि रिट्र्याक्ट भएको हुनाले अलिकति ठाउँ गरेर ब्लडबाट भेसलबाट ब्लड जानलाई मद्दत दिइरहेछ त्यस कारण चाहिँ यो आर्टरीबाट प्लासेन्टामा ब्लड पठाउन पनि मद्दत गर्छ त्यही कन्ट्र्याक्ट टोन भएको हुनाले प्लासेन्टा आउट भएपछि बच्चा जन्मेर प्लासेन्टा जन्मेपछि पनि युट्रस चाहिँ टोन भएर कन्ट्र्याक्सन हुने हुनाले टोन भएर बसेको हुनाले ब्लड लसमा इट हेल्प्स इन ब्लड लस त्यसले धेरै ब्लड लस हुन दिँदैन अनि अर्को यसको चाहिँ नि के छ भने जुन अप्पर सेगमेन्टमा धेरै मसल कन्ट्र्याक्ट धेरै छ पावरफुल भएको हुनाले ड्युरिङ कन्ट्र्याक्सन उसले चाहिँ लोवर सेगमेन्टको मसल आफूतिर तान्छ लोवर सेगमेन्ट तान्छ अनि सर्भिसको बिस्तारै आफूतिर ताएपछि सर्भिसलाई डाइलेट गर्ने हो त्यस कारण चाहिँ यो जुन अप्पर सेगमेन्टको मसल कन्ट्र्याक्ट बेसी भएको हुनाले इट कजेस द स्ट्रेचिङ थिनिङ अफ द लोवर सेगमेन्ट and thinning of the cervix and the dilatation of the cervix. यति बुझिरहेछ सुनिरहेछ ल अर्को अब लेबर पढ्नलाई चाहिँ यति त फिजियोलोजी भयो अब लेबर चाहिँ 12 घण्टा नर्मली हामी जहिले पनि नर्मल पढ्दाखेरि
यो प्राइमीको कुरा हुन्छ, मल्टी इज डिफरेन्ट। प्राइमीमा लेबर युजली लास्ट फर 12 hours भन्छ। देयर सुड बी नो टु सनसेट इन वान लेबर भन्छ। त्यस कारण 12 घण्टालाई चाहिँ नि दिएको छ। 12 घण्टा त हामीलाई पढ्नलाई गाह्रो हुने हुनाले हामीलाई बुझ्न सजिलो पार्नलाई लेबर इज स्टेजेस इट इज डिभाइडेड कन्भेन्सनली लेबर इज डिभाइडेड इन्टु 3 stages। हामीले 3 stage गरेर पढ्नुपर्छ। स्टेज 1 चाहिँ नि के हो? स्टेज 1 पहिला हामीले लेबर नै साँच्चै कि यो फल्स लेबर पेन ट्रु लेबर पेन भन्ने हुँदा हुन्छ। त जुन पेसेन्ट हामीले लेबर राख्छ इज सी रियली इन ट्रु लेबर? ट्रु लेबर भन्नाले के बुझ्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि कन्टिन्युस स्पोन्टेनियस आयो र यो गयो, उसलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्दैन चाहेर पनि। अब फर्स्ट लेबर भनेको अरू कजले हुन्छ, उसलाई औषध दिएर या आफै पनि निको हुन्छ। त्यो दुईटा चिज हामीले थाहा पाउनुपर्छ पेसेन्ट भर्ना गर्नलाई। इफ वी हेभ टु एडमिट अन लेबर रुम सी सुड बी इन द ट्रु लेबर। वाट आर द फिचर्स अफ ट्रु लेबर? नम्बर 1 लेबरकै नम्बर 1 चाहिँ नि कन्ट्र्याक्सन हो। कन्ट्र्याक्सन पनि अलिअलि कन्ट्र्याक्सन अल थ्रु द प्रेग्नेन्सी हुन्छ। यो कन्ट्र्याक्सन आयो भने इट सुड बी रेगुलर। सुरुमा 1 in 20 minutes, 1 in half hour, 1 in 45 minutes, अलिक कम दुख्ने, तर इट सुड कम रेगुलर कन्ट्र्याक्ट। त्यसो भयो पछि दुख्न बेसी हुँदाखेरि 1 in half hour, 1 in 20 minutes, लास्टिङ लङ्गर, गेटिङ मोर पेनफुल हुन्छ। त्यस कारण त कन्ट्र्याक्सन के हुन्छ यसको ट्रु लेबरको क्यारेक्टरिस्टिक इज लङ्गर, इट इज इन्क्रिज इन इन्टेन्सिटी एन्ड इन्क्रिज इन द ड्युरेसन। त्यो चाहिँ नि प्याटर्न हुनुपर्छ ट्रु लेबरको। अब फर्स्ट लेबर छ भने चाहिँ नि कन्ट्र्याक्सन आयो, धेरै बेसकरी पनि आएन, इट गोज अफ भयो है। अनि अर्को चाहिँ नि ट्रु लेबरको के छ भने अब सर्भिक्स इज टाइटली क्लोज ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। ड्युरिङ लेबर पेन अघि मैले भने मसल युट्राइन मसल कन्ट्र्याक्ट गरेर उसले अप्पर सेगमेन्ट मोर मसल मोर थिकर मोर स्ट्रङ कन्ट्र्याक्सन भएपछि लोवर सेगमेन्ट आफ्टर तान्छ माथि। त्यसै सर्भिसको टिस्यु विच इज 3 centimeter लङ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी स्लोली फर्स्ट स्टेजमा हरेक कन्ट्र्याक्सनमा अलिअलि माथि तान्दै सर्भिस चाहिँ थिन भएर अनि दे स्टार्ट डाइलेटिङ। त्यो चाहिँ नि त्यो डाइलेट हुँदाखेरि जुन म्युकस प्लग इन्फेक्सन एसेन्डिङ इन्फेक्सन कन्ट्रोल गर्नलाई म्युकस प्लग भनेर त म्युकसले सर्भाइकल क्यानल क्लोजली कन्ट्याक्ट। सो बाहिर भेजाइनाबाट एक्सटर्नलबाट भित्र इन्फेक्सन जान पाउँदैन, बच्चालाई सेभ गरिराखेका हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ सर्भिस डाइलेट भएपछि त्यो खस्छ। सर्भिस डाइलेट भएपछि स्मल ब्लड भेसल मे टियर। त्यो ब्लड मिक्स भएर जुन म्युकस खस्छ हामीले उसलाई सो भन्छौँ। कसैको चाहिँ म्युकस ब्लड स्टेन मात्रै हुन्छ, कसैको अलिकति ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ, त्यसलाई सो हुन्छ। फर्स्ट लेबर पेनमा त्यो हुन सक्दैन किनभने त्यहाँ सर्भाइकल डाइलेटेसन भएको हुँदैन। ट्रु लेबरमा सर्भिस डाइलेट भएपछि त्यो म्युकस ब्लड अथवा अलिकति ब्लिडिङ नै हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ हामी सो भन्छ। त्यो पनि इट इज अ साइन अफ ट्रु लेबर बुझ्यो। अनि अर्को एउटा के छ रप्चर अफ मेम्ब्रेन। आज हाम्रो जो बच्चा चाहिँ नि तिमीहरूले पढिसक्यो होला एम्नियोटिक क्याभिटीमा एम्नियोटिक बेलुन जस्तो पानीमा बस्छ। त्यो टाउको भन्दा तल जुन ब्याग अफ मेम्ब्रेन पानी भरेर त्यो फुट्छ। समटाइम इट रप्चर्स एट द अर्ली स्टेज अफ लेबर or in the late part of first stage, in some cases in the second stage only. त्यो मेम्ब्रेन रप्चर भयो भने पनि इट इज पेन नभए पनि इट इज इन फ्यु आवर्स, एक दिनमा फेरि लेबर पेन आउँछ मेम्ब्रेन रप्चर भएपछि। सो इट इज टेकन एज द ट्रु लेबरको। अर्को ट्रु लेबरको साइन के हो भने चाहिँ नि यो सर्भिस जुन 3 centimeter लङ भएर क्लोज भएको हुन्छ ड्युरिङ हरेक टाइम कन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि यसलाई सफ्ट हुँदै थिन हुँदै सर्ट माथि तानेर पातलो हुँदै र थिन भएर सर्भिस डाइलेट गर्न सुरु हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ सर्टनिङ एन्ड डाइलेटेसन अफ द सर्फेस। सर्टनिङ पनि भन्छ उसलाई, इफेस्टमेन्ट पनि भन्छ।
त्यो भएपछि सर्भिस चाहिँ नि डाइलेट हुन थाल्छ त्यो पनि यो पनि यो एकचोटि सर्भिस डाइलेट भएपछि यो ट्रु लेबर भयो फर्स्ट लेबर पेनमा सर्भिस डाइलेटेसन हुँदैन यो सर्भिस डाइलेट भएपछि यु क्यान नट स्टप लेबर पेन यो चारवटा पोइन्ट चाहिँ नि इट इज अ साइन अफ ट्रु लेबर यो सबै केमा हुन्छ फर्स्ट स्टेजमा हुन्छ फर्स्ट स्टेज चाहिँ कसरी भयो जब चाहिँ लेबर पेन स्टार्ट हुन्छ अनसेट अफ लेबर एन्ड त्यसपछि सर्भिस डाइलेटेसन हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ नि वेन सर्भिस इज फुल्ली डाइलेटेड फुल्ली डाइलेटेड भनेको 10 सेन्टिमिटर हामी तल्लो भुजानाबाट एक्जामिन गर्यो भने यु क्यान नट फिल द सर्भिस यु क्यान फिल द होल हेड डाउन इन द भुजाना त्यस कारण चाहिँ नि फर्स्ट स्टेज अफ लेबर बिगिन्स विथ द लेबर onset of labor and finishes with the service fully dilated to 10 centimeter. त्यो चाहिँ नि प्राइममा इट लास्ट युजली अबाउट 10 to 12 hours भन्छ युजली 10 hours भन्नु न यसलाई किनभने 2 घण्टा त सेकेन्ड स्टेजमा दिनु पर्यो युजली इट लास्ट 10 hours अब यो 10 hours-मा तिमीले चाहिँ नि हामीले कन्ट्राक्सन हुन्छ त्यसमा सो हुन्छ त्यसमा रप्चर मेम्ब्रेन हुन पनि सक्छ र सर्भिस डाइलेटेसन सर्टनिङ एन्ड डाइलेटेसन सर्भिस त हुनै पर्यो यो बिस्तारै हुँदा हुँदै हामीले 10 घण्टा पढ्नलाई पनि यो पनि धेरै लामो भयो यसलाई पनि डिभाइड गरौँ पढ्नलाई सजिलो हुन्छ भने डिभाइड गरेर एक्टिभ फेज र लेटेन्ट फेज एन्ड एक्टिभ फेज लेटेन्ट फेज भनेको कहिले भन्यो भने during with the onset of labor till the cervix is 4 centimeter that is again the very tedious हो चाहिँ लामो छ र यसमा सर्भिस चाहिँ कन्ट्राक्सन आएपछि सर्भिस सर्टन हुँदै थिन हुँदै डाइलेटेसन हुन्छ 4 सेन्टिमिटरसम्म डाइलेटेसन भए त्यतिसम्मलाई चाहिँ हामीले लेटेन्ट फेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्ट्राक्सन चाहिँ नि आउँछ तर धेरै स्ट्रङ आउँदैन इन्फ्रिक्वेन्ट हुन्छ सर्भिस गेट्स ग्रेजुअली सफ्टन इट स्ट्रेच अफ एन्ड स्टार्ट डाइलेटेसन सर्भिस डाइलेटेसन इज अराउन्ड 3 सेन्टिमिटर 3 to 4 सेन्टिमिटरसम्म भएपछि हामी त्यसलाई लेटेन्ट फेज भन्छ इट इज अगेन लङ इट मे लास्ट अप टु 6 to 8 hours किनभने यसमा चाहिँ सर्भिसलाई चाहिँ नि सर्ट पारेर थिन पारेर डाइलेट गर्नु पर्यो त्यसपछि अर्को फेज हुन्छ एक्टिभ फेज त्यसमा चाहिँ कन्ट्राक्सन इज भेरी रेगुलर इट कम्स भेरी फ्रिक्वेन्टली मेबी अहिले चाहिँ 1 in 4 to 5 minutes मै आयो इट्स लास्टिङ लङ्गर 45 seconds 40 seconds लेटेन्ट फेजमा कन्ट्राक्सन 30 to 40 seconds लाग्छ भने चाहिँ नि यो एक्टिभ फेजमा चाहिँ नि इट मे लास्ट इभन 45-50 minutes and service dilatation from 3 to 4 centimeter to 10 centimeter भनेपछि यसमा चाहिँ एक्टिभ फेजमा सर्भिस चाहिँ नि मिनिमम पनि हामीलाई 1 centimeter per hour मा डाइलेट हुनु पर्यो त्यो त मिनिमम म्याक्सिमम भनेको अहिले 4 भएपछि 1-2 घण्टा पछि नै 10 हुन सक्छ त्यो भेरिएबल छ तर मिनिमम हामीलाई चाहिने कति हो भने एटलिस्ट चाहिँ नि सर्भिस चाहिँ सुड डाइलेट 1 centimeter per hour गरेर इन एक्टिभ फेज टिल चाहिँ नि 10 centimeter चाहिँ सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ नि जान्छ अब फुल्ली भएपछि फर्स्ट स्टेजमा यो भयो है अब यो फर्स्ट स्टेजको कुरा भइरहेछ ड्युरिङ द कोर्स अफ फर्स्ट स्टेज अफ लेबर भनौँ न अब कन्ट्राक्सन आइ नै राखेको छ अप्पर सेगमेन्टले चाहिँ लोवर सेगमेन्टलाई पुल गर्यो त्यसपछि सर्भिसलाई पुल गर्दै अनि हेड चाहिँ बच्चालाई तल बिस्तारै पुस डाउन गर्दै उसमा बर्थ क्यानलमा पास हुन्छ अब बच्चा चाहिँ जुन पेटबाट हेड प्रेजेन्टिङ पर्नुपर्छ हामीले क्याफालिक प्रेजेन्टेसन पर्नुपर्छ नर्मलमा द वाइडेस्ट डायमिटर एट द इनलेट अफ द पेल्भिक बोन इज ट्रान्सभर्स वाइडेस्ट डायमिटर त्यसै चाहिँ नि आउटलेटमा चाहिँ नि इट इज द वाइडेस्ट डायमिटर एट द आउटलेट इज एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर त्यस कारण चाहिँ जब पेनी सुरु नभइकन प्राइमेरीमा स्पेसली 37, 38, 39, 40 विक्सतिर नै कन्ट्राक्सन मतलब लेबर पेन सुरु नभए पनि हेडलाई तल पुस गरेर बिस्तारै त्यो पेल्भिक ब्रिमबाट तल पठाउनु मिल्छ गरिराखेको हुन्छ त्यसलाई हामी इन्गेजमेन्ट हुन्छ What is engagement?
when the maximum diameter of the head that passes through the parietal eminence. तिम्रो आफ्नो टाउकोमा छोड त यो forehead बाट जुन maximum diameter of the head, the diameter passes through the parietal eminence laterally, frontal bone, frontal and occiput. त्यो भाग चाहिँ नि जब pelvic brim, the maximum diameter transverse भएकोले head in the transverse position मा pelvic inlet बाट pass हुन्छ. त्यो चाहिँ नि contraction भएर labor pain मा पनि हुन सक्छ, तर contraction नभइकन प्राइमीमा later part of the term 37, 38, 39 weeks तिर 40 तिर त्यसरी हेड चाहिँ नि तल जान सक्छ, युजुअली जान्छ भनौँ न 80% जतिमा. बाँकीमा चाहिँ नि ड्युरिङ कन्ट्राक्सन दे पासेस थ्रु द pelvic brim. अब अर्को पालि हामीले चाहिँ नि मेकानिजम लेभल पढ्नुपर्छ. तिमीहरूले फिटल हेड राम्रोसँग भोलि छ त्यो क्लास राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, बोनको डायमिटर पढ्नु पर्यो. मैले सबै भनिराख्नु पर्छ, तिम्रो क्लासै मिस हुन्छ, टाइमै पुग्दैन, त्यो सबै पढ्नुपर्छ. त्यसकारण ड्युरिङ द फर्स्ट स्टेज लेबर it is the muscle contraction we need, it is a cervical dilatation we need, and the head is gently pushed down into the pelvic brim. त्यो चाहिँ नि के छ, अब ट्रान्सभर्स डायमिटर चाहिँ नि पेल्भिक इनलेट हुन्छ बोनमा, अनि हेड चाहिँ नि ट्रान्सभर्स पोजिसनबाट त्यहाँ सजिलो हुनाले हेड चाहिँ नि इट पासेस इन द ट्रान्सभर्स पोजिसन इन्टु द pelvic brim. Pelvic brim बाट भएपछि अब pelvis occipital posterior position मा head engage भयो. अब त्यो मैले posterior position भन्ने के हो, लाई भनेको के हो, त्यो सबै तिमीले आज राति पढ्नुपर्छ, भोलि मैले पढाउँदाखेरि थाहा हुन्छ. अनि बच्चा चाहिँ जहिले पनि पेटमा कसरी बस्छ, बच्चा बस्ने चाहिँ नि फ्लेक्स एटिट्युड भन्छ. के हो भने इज रिलेसनशिप अफ द fetal parts to its body. The head चाहिँ flex at the neck. तिमी आफै इमेजिन गर, head flex at the neck, shoulder is flex, elbow flex, अनि खुट्टामा चाहिँ यो femoral यो joint के joint femoral joint femur चाहिँ flex, अनि knee joint मा leg flex. त्यो सबै फ्लेक्स भएर बच्चा चाहिँ नि निउरेर युट्रसमा एकोमोडेट गर्न चाहिँ नि एक्सटेन्ड गरेर सक्दैन, उसले फ्लेक्स भएर बस्नुपर्छ. त्यो फ्लेक्स एटिट्युड भन्छ. इट्स भेरी गुड फर द नर्मल डेलिभरी. त्यो इन्क्रिजिङ कन्ट्राक्सन मेक्स द हेड गो डाउन, फ्लेक्स पोजिसन. अनि हाम्रो चाहिँ नि जुन पेल्भिसमा पुगेपछि पेल्भिक फ्लोर मसल इज मेड बाई लिबरेटर एनी मसल. त्यसको सेप गटर सेपले गर्दाखेरि हेड तल आयो भने यता उता चाहिँ नि मुभ गर्न पनि उसलाई हेड तल फ्लेक्सन पोजिसनमा पनि हेल्प गर्छ र तल जान पनि मद्दत गर्छ. त्यसले गर्दाखेरि इट्स डाउनवर्ड एन्ड फरवर्ड मसलको सेपले हेडलाई चाहिँ तल पठाउनु गटर भन्छ, गटर सेप भएर बसेको हुन्छ. त्यो हेड चाहिँ तल जान मद्दत दिन्छ. अनि त्यो हेड चाहिँ जब हेड चाहिँ ट्रान्सफर पोजिसनमा गएर ब्रिम त पास गर्यो, मिड क्याभिटीमा पुगेपछि अब तिमीले पेल्भिस राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ. तिमीले एनाटोमी पढेको छ 2 वर्ष, अनि फेरि हामीले बोन पनि पढाएको होला अघिल्लो क्लासहरूमा. त्यो तिमीले पेल्भिसको राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ. पेल्भिक ब्रिम पछि त्यो क्याभिटी आउँछ. क्याभिटी इज अ सर्कुलर, इट इज अ सर्कुलर, इट इज ओन्ली 12 सेन्टिमिटर. जुन हेड 13 सेन्टिमिटरमा तल गएको छ त्यो 12 सेन्टिमिटर क्याभिटीमा कसरी बस्न सक्छ. त्यसकारण चाहिँ हेड बिस्तारै रोटेट हुन्छ ड्युरिङ कन्ट्राक्सन. हेड त्यो फ्लेक्सन एटिट्युड गरेपछि हेड तल जान सजिलो हुन्छ, बिस्तारै त्यो घुम्छ पनि, रोटेट हुन्छ. त्यसो गर्दा चाहिँ जुन ट्रान्सभर्स पोजिसनमा थियो हेड, द्याट इज द अक्सिपुट इन द इलियो इमिनेन्समा एट्याच भएको छ. बिस्तारै स्लोली त्यो एभ्री कन्ट्राक्सन घुम्दा घुम्दा त्यो अक्सिपुट चाहिँ केमा ल्याउँछ, अब सिम्फसिस प्युबिसमा ल्याउँछ. सिम्फसिस प्युबिसमा हेड आएर अक्सिपिटो एन्टेरियर पोजिसनमा आयो.
त्यति बेला चाहिँ नि सब अक्सपिटर ब्रेगमाटिक डायमिटर जुन साजिटल डायमिटर हुन्छ त्यो 9.5 सेन्टिमिटर मात्र हुन्छ। त्यो अगाडि पिभी सिम्पस बसेपछि बच्चालाई सजिलोसँग बस्न सक्छ, न त त्यो मिड क्याभिटीमा बच्चा बस्नै सक्दैन हेड रोटेट नभएको भए। त्यसलाई चाहिँ इन्टर रोटेसन भन्छ, त्यो भोलि पढाइदिन्छु म। त्यस कारण नि त्यसो गरेर चाहिँ नि हेड चाहिँ हेल्प्स टु पास, इट हेल्प्स इन्टु द लोवर पेल्भिस। कोही चाहिँ बच्चा धेरै ठुलो छ, बच्चा फ्लेक्स पोजिसनमा छैन, स्याक्रोम चाहिँ नि प्रोमिनेन्ट छ, त्यस्तो भयो भने चाहिँ नि बच्चा चाहिँ नि मिड क्याभिटीमै अड्केर बस्छ, तल आउन सक्दैन। बुझिरहेछ? Yes, ma'am. Okay. Now in the first stage, we are still in the first stage. How do we measure the progress of the first stage of labor? We measure by the uterine contraction and cervical dilatation and the downward movement of the fetus. त्यो कसरी थाहा हुन्छ? हामीले पर एब्डोमेन जाँच गर्यो भने हेड कतिको फिल हुन्छ, हेड अनि बिस्तारै बिस्तारै तल जान्छ। हेडलाई चाहिँ तिमीले त्यो किताबमा हेर्यो भने चाहिँ नि 5 भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ आर्बिट्ररी पढ्न सजिलो गर्नलाई। अब बच्चा चाहिँ पेल्भिक ब्रिममा पेल्भिसमा इङ्गेज छैन भने चाहिँ नि पेल्भिसमा यु क्यान फिल होल पार्ट अफ हेड above the brim. त्यसकारण चाहिँ नि अब यो बिस्तारै बिस्तारै जब मैले इङ्गेजमेन्ट हुन्छ भने जब म्याक्सिमम डायमिटर अफ द हेड passes into the pelvic brim, through the pelvic brim in the pelvis, that we call engagement. That is, the more than 2/3 of the head has gone into the pelvic bone. So per abdomen, if you examine, only 2/3 of the head is palpable. त्यो चाहिँ नि भन्न सजिलो, एक्जामिनेसन धेरै गाह्रो छ। इभन धेरै एक्सपिरियन्स मान्छे हामीलाई पनि कहिले गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण आज तिमीले त्यो इङ्गेजमेन्ट अफ हेड दत्तमा त्यो हेड 5 भाग गरेर कसरी हेड तल गएको छ यसको कुनै पनि डायग्राम एन्ड यो पावर पोइन्टमा डायग्राम सबै मिस भइरहेछ मेरो, तिमीले किताबमा पढ्नुपर्छ त्यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले प्रोग्रेस अफ फर्स्ट स्टेज अफ लेबरमा केले मेजर गर्छ? एउटा युट्रन कन्ट्राक्सन रेगुलर, increasing intensity, increasing frequency, 1.5 hour. अहिले चाहिँ नि लेट पार्ट अफ फर्स्ट स्टेजमा every 20 minutes, every 15 minutes, every 10 minutes मा कन्ट्राक्सन आउनु पर्यो। इट गेटिङ मोर स्ट्रङ्गर, इट मोडरेट टु सिभियर हुन्छ अब, र चाहिँ नि इट लास्ट लङ्गर 45-50 मिनटसम्म लास्ट हुन सक्छ, किनकि हेडलाई पुस गर्नु पर्यो। अब कन्ट्राक्सन गेटिङ स्ट्रङ्गर, रेगुलर है, यसमा फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुनु पर्यो, ड्युरेसन लङ लास्टिङ भन्यो, स्टेन चाहिँ नि माइल्डबाट मोडरेटबाट स्ट्रङ कन्ट्राक्सन आउनु पर्यो। बच्चा चाहिँ तल पठाएर ड्युरिङ कन्ट्राक्सन बच्चा पेटबाट पेल्भिक बोनमा तल गइरहेको छ कि छैन भने कसरी हेर्ने? हामीले एब्डोमिनल एक्जामिनेसन एन्ड भुजानल एक्जामिनेसन एभ्री 4 आवरमा गर्नुपर्छ र यु हेभ टु डकुमेन्ट, यु हेभ टु राइट। अब एब्डोमिनल भनिसके जब हेड इङ्गेज हुन्छ, जब हुन्छ म्याक्सिमम डायमिटर अफ द हेड, डायमिटर होइन कि म्याक्सिमम हेड सर्कमफ्रेन्स हेज पास थ्रु द पेल्भिक ब्रिम इन्टु द पेल्भिक बोन, the head but per abdomen head is felt only 2 part 3 part is gone down. त्यति बेला भिजानबाट एक्जामिनेसन गर्यो भने तिमीले पिबीबाट गर्यो भने head will be lying at the level of the ischial spine. ischial spine सम्म तल हेड आयो भने हामीले हेड इङ्गेज भनेर भन्छौँ। अब त्यो ड्युरिङ द फर्स्ट स्टेज चाहिँ आमालाई त्यो म्यानेजमेन्ट द फर्स्ट स्टेज बच्चा हेर्नु पर्यो, आमा हेर्नु पर्यो। बच्चालाई कसरी हेर्नु, आमाको कसरी हेर्नु, उसको पल्स हेर्नु पर्यो, उसको ब्लड प्रेसर हेर्नु पर्यो, उसको टेम्परेचर रेगुलर इन्टरभल भनौँ न 4 आवरली 3 आवरली हेरिराख्नु पर्यो। अनि कन्ट्राक्सनको कति छ हेरेर पर एब्डोमेन हार्ट कन्ट्राक्सन एप्चे हार्टमा उसको एब्डोमेन राखेर कति कन्ट्राक्सन भयो, यु हेभ टु मेजर इट। घडी हेरेर कति टाइम लाग्छ, कति मिनटमा आउँछ, यु हेभ टु मेजर इट। आमाको अनि उसको चाहिँ नि डिहाइड्रेसन नहोस् भनेर यो फर्स्ट स्टेजमा अलिकति पानी लिक्विड डाइट यु क्यान, तर नट द ग्लुकोज सोल्युसन।
ग्लुकोज दिनु पर्ने, ग्लुकोजले ल्याक्टिक एसिड गर्छ, त्यसकारण बान्ता गराउँछ, जस साधारण पानी भए पनि हुन्छ। र आइभी ड्रिप युजली चाहिँदैन मान्छेलाई, त्यहाँदेखि यु क्यान अलो मेम्ब्रेन रप्चर भएको छैन भने यु क्यान अलो द वुमन टु वक ड्युरिङ द फर्स्ट स्टेज। तर कोही कोही चाहिँ सक्दैन, या मेम्ब्रेन रप्चर भयो, उसले मुखबाट पनि खान नदिने हो भने हामीले आइभी फ्लुइड नर्मल सलाइन चाहिँ आइभीबाट दिनुपर्छ। अब ब्ल्याडरको हिसाब गर्नु पर्यो, उसलाई टाइम टाइममा युरिन पास बाटोमा पठाउनु, फर्स्ट स्टेजमा त हिँड्न सक्छ, बाटोमा पठाउनु पर्छ। अगर मेम्ब्रेन रप्चर भइसकेको छ भने उसलाई बाटोमा नभने बेड बाँधिदिएर युरिनको कलर हेर्नुपर्छ, युरिनको एमाउन्ट हेर्नुपर्छ, युरिनको स्मेल। केही गरी आमा डिहाइड्रेट छ भने एसिटोनको एसिडोसिस एल्कलोसिस भएर फ्लुइड इम्ब्यालेन्स भएर उसको चाहिँ एसिटोनको धेरै स्मेल आइरहेको छ कि त्यो हेर्नु पर्यो। ड्युरिङ लेबर चाहिँ के हुन्छ भने हेड तल्लो जाने हुनाले हेडलाई नै युरेथ्रामा प्याक गरेपछि, प्रेसर गरेपछि युरिन पास नभइकन युरिन ब्ल्याडर क्यान डाइलेटेड भेरी मच एन्ड पुस्ट अबभ इन्टु द एब्डोमन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले पेसेन्टले युरिन पास गर्न सक्दैन र क्याथेटराइजेसन गर्नुपर्छ। समटाइम इभन हेडले गर्दाखेरि युरेथ्रा इन्टर्नल युरेथ्रल स्फिन्क्टर क्लोज भएको हुनाले क्याथेटर गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ कुनै कुनै बेला। अब मेम्ब्रेन चाहिँ उसको चाहिँ इन्ट्याक्ट छ, मेम्ब्रेन छैन भने पेसेन्ट क्यान बी अलाउड टु मुभमेन्ट, हिँडडुल गर्न सक्छ। तर समटाइम वी रप्चर आर्टिफिसियली सो द्याट वी क्यान सी द कलर अफ लाइकर एन्ड अल्सो द कर्ड प्रल्याप्स छ, यस्तो छ केही कर्ड प्रेजेन्टेसन छ, एबनर्मल चिज आएको छ कि तुरन्तै पिबी गरेर हामीले हेर्नुपर्छ। यति चाहिँ आमाको भयो। अब बच्चाको फिटल हार्ट रेट चेकअप रेगुलेट गर्नु छ, एभ्री 2 आवर दिनु पर्यो, 2 आवर हेर्नु पर्यो कि वान राम्रो छ भने 2 आवर हेर्नुपर्छ। अलिकति तल माथि शङ्का छ भने एभ्री 15 मिनट्समा पनि हेर्नु पर्ला। र आमाले धेरै नै दुखेको छ, सहन सक्छ अरे एनाल्जेसिकको व्यवस्था, इपिडुरल एनेस्थेसिया छ आजकल, अथवा चाहिँ 14 इन्जेक्सनहरू पनि दिनेछन्, प्याथिडिन पनि दिनेछन्। हामी कहाँ त्यति प्याथिडिन दिँदैन, फरेन कन्ट्री 4 घन्टामा प्याथिडिन र फिनार्गन मिक्स गरेर आइएम दिन्छन्। अथवा चाहिँ मार्क्सबाट नाइट्रोजन अक्साइडको ग्यास ब्रिथ गर्न दिन्छ, त्यसले पनि अलिकति कन्ट्राक्सन गर्नु पर्यो। अनि ड्युरिङ लेबर वुमेन सुड नट बी लेफ्ट एलोन, बच्चाको मोनिटर गर्नु पर्यो, आमाको मोनिटर गर्नु पर्यो, र चाहिँ हामीले नर्सेस डक्टर उसको पार्टीले मोरल सपोर्ट दिइराख्नु पर्यो। त्यति गर्दा गर्दा 10 घन्टा 12 घन्टामा के छ, अब त्यो सर्भिस बिस्तारै डाइलेट हुँदा हुँदा चाहिँ अब के हुन्छ, सेकेन्ड स्टेजमा सर्भिस फुल्ली डाइलेटेड हुन्छ। सर्भिस फुल्ली डाइलेट भएपछि इफ यु एक्जामिन पर एब्डोमन यु क्यान फिल द कन्ट्राक्सन, इट इज कमिङ नियर एभ्री 3 to 4 मिनट्स। अघि 8 मिनट 10 मिनट 5 मिनट आएको, अहिले एभ्री 2 to 3-4 मिनट्समा आउँछ। एन्ड इट इज इन्क्रिजिङ इन फ्रिक्वेन्सी भयो, इट इज भेरी रेगुलर, इट लास्ट लङ्गर। अब सेकेन्ड स्टेज आएपछि चाहिँ इट मे लास्ट इभन अप टु द 1 मिनट। त्यस कारण चाहिँ एभ्री कन्ट्राक्सनमा पछि मान्छेले पेसेन्टलाई रेस्ट गर्न लगाउनु पर्यो, अलिकति पानी खान दिनु पर्यो। अब सर्भिस चाहिँ फुल्ली डाइलेट भएपछि तिमीले पर एब्डोमन एक्जामिन गरी हेड चाहिँ 1 फिट अलिकति मात्रै फिल गर्न सक्छ, या त पुरा हेड डाउन आइसक्यो। पिबीबाट गऱ्यो भने हेड चाहिँ स्टिल स्पनमा थियो, त्यो बिस्तारै तल तल आएको तिमीले थाहा पाउँछ। तर पिबी भनेको एभ्री घन्टामा गरिँदैन, त्यस कारण चाहिँ नि यो ड्युरिङ कन्ट्राक्सन हेड तल आएपछि भल्भामा भैजानामा देख्छ, ड्युरिङ कन्ट्राक्सन यु क्यान सी। अनि कन्ट्राक्सन गएपछि हेड तल फेरि त्यो भल्भा बन्द भएर हेड अलिकति त्यही रहन्छ या माथि अलिकति जान्छ। तर जब चाहिँ प्राइमीमा यो सेकेन्ड स्टेज लास्ट फर 2 आवर्स। त्यस कारण बिस्तारै हरेक टाइम कन्ट्राक्सन भयो, आमाले पुस गर्छ। अब उसलाई तल पेरिनियममा तल हेड त भजना आएपछि स्टिमुलर उसलाई पुस गर्ने आमाको भोलन्टरी मसल पनि युज गर्छ उसले। अब
कन्ट्राक्सनको साथसाथ उसले एब्डोमिनल मसल, थोराक्सिक मसल, उसको स्केल्टल मसल, फेस मसल सबै मसल ल्याएर उसले पुस गरेर हेड तल ल्याउनु खोज्छ। किन हेड त अब बिस्तारै चाहिने के डाले बच्चा इन्टर्नल रोटेसन अघि नै भनिसके, त्यो सेकेन्ड स्टेजमा इन्टर्नल रोटेसन लिएर हेड चाहिँ तल भल्भामा देखिन सक्छ। त्यसमा के लेखेको छ, कन्ट्राक्सन गेटिङ स्ट्रङ्गर, इट लङ्गर लास्टिङ 1 to 2 मिनट्समा द प्रेजेन्टिङ पास पुस डाउन इन्टु द पेल्भिक फ्लोर, अथवा पेल्भिक फ्लोर भन्दा पनि अब भजाइनामा आउन खोजिसक्यो। कन्ट्राक्सन मैले भनिहालेँ, कन्ट्राक्सन एडेड बाई भोलन्टरी मसल, त्यो चाहिँ एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम मसल, दे अल एक्सपल्सिभ फोर्स। उसको आमाले आफ्नो हात खुट्टाको स्केल्टल मसलको जम्मै उसले गरेर उसले बच्चालाई तल ल्याउनु, टाउको तल गर्नुपर्छ। सबभन्दा गाह्रो टाउको निकाल्ने हो, त्यसलाई के भन्छ, एक्सपल्सिभ फोर्स भन्छ। त्यो हरेक टाइम कन्ट्राक्सन गरेर आमाले पुस गर्दाखेरि हेड चाहिँ भल्भामा आएपछि यु क्यान सी भल्भा इज डिस्टेन्डेड, हेड भिजिबल एट भल्भा ड्युरिङ कन्ट्राक्सन। अब हेड चाहिँ इन द अक्सिपिटो एन्टियर पोजिसन, त्यो इन्टर्नल रोटेसन भएपछि हेड चाहिँ के छ, सिम्फेसिस प्युबिसको तल अक्सिपुट अब तिमी इमेजिनेसन गर, तिम्रो आफ्नो टाउकोमा न्युरल हेऱ्यो भने चिनले चाहिँ तिम्रो छातीमा छोएको हुन्छ बच्चाको फ्लेक्स एटिट्युडमा, त्यो अक्सिपुट चाहिँ बिलो द सिम्फेसिस प्युबिस, त्यहाँ त्यो एन्ड पेल्भिक आउटलेट चाहिँ एन्टेरियर पोस्टर डायमिटर लङ्गेस्ट, त्यस कारण चाहिँ त्यो अब चाहिँ हेड चाहिँ सर्टेस्ट डायमिटर, सब अक्सिपिटो ब्रेगमेटिक साइजल सुचर अगाडि डाइरेक्ट अक्सिपिटो एन्टेरियर गर्छ, त्यति बेला डायमिटर इज ओन्ली 9.5, त्यो हेड डेलिभर गर्नलाई सजिलो हुन्छ हो, त्यो अक्सिपिटो अन्डर आर्ट। त्यसो त्यो फर्दर चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ, फेरि कन्ट्राक्सन हुन्छ र अब चाहिँ जुन हामीले हेड पराइटल डायमिटरको हुन्छ त्यो चाहिँ अब पेल्भिकको बोनी आउटलेटबाट बाहिर आउनु खोज्छ। त्यति बेला हेड चाहिँ यु क्यान सी मोर अमाउन्ट अफ हेड ड्युरिङ कन्ट्राक्सन। यति पेन हुन्छ कि पेसेन्ट स्क्रिम, द्याट एट द्याट टाइम इट इज कल्ड क्राउनिङ अफ द हेड। अब चाहिँ त्यो म्याक्सिमम डायमिटर हेड सर्कमफ्रेन्स पेल्भिक आउटलेटबाट आयो भने के हुन्छ, कन्ट्राक्सन नभए पनि त्यो हेडभित्र जाने, इट रिमेन देयर। दिस इज द टाइम टु गिभ इपिजियोटमी। र अनदर कन्ट्राक्सनमा द वुमन इज स्क्रिम एन्ड पुश द हेड आउट। र हेड चाहिँ के छ, सिम्फेसिस प्युबिसबाट अक्सिपुट तल आएपछि सिम्फेसिस प्युबिसमा नेक पर्छ र नेक हेड एक्सटेन्ड गर्छ, अलिकति सजिलो बच्चाभित्र ट्विस्ट गरेको एक्सटेन्ड गरेर हेड बाहिर आएपछि पहिला चाहिँ फोरहेड आउँछ, अनि नाक आउँछ, अनि मुख आउँछ, अनि चिन आउँछ। त्यति बेला हामीले पहिले चाहिँ गजपिस औँलामा राखेर मुखको ऱ्याल सिक्रेसन सफा गर्नुपर्छ। एकैचोटि नाक छुनु हुँदैन, किनभने सास लियो भने सिक्रेसनभित्र जान्छ लङ्समा, त्यस कारण पहिले मुखमा गर्ने, अनि नाकमा बाहिरमा भित्र छुनु हुँदैन। बच्चालाई आफै ऱ्याल निकालेर नाकबाट निकालेर उसले सास फेर्छ। त्यसपछि चाहिँ नि हेड त्यस्तै भएपछि हेड चाहिँ सोल्डरमा आएपछि बडी सोल्डर त्यो टाउको बाहिर आएपछि सोल्डर रोटेट भएर सोल्डर डेलिभर गर्छ र त्यसपछि शरीरसँग बडी चाहिँ ब्याकलाइटर फ्लेक्सनबाट डेलिभरी गर्छ र हामीले अम्बिलाइकल कर्ड काटिदियो। बच्चा चाहिँ ह्यान्ड ओभर टु द पिडियाट्रिसियन नभएपछि त्यहाँ अर्को डक्टर को छ, नर्स को छ, लिएर बच्चालाई पुछपाछ गर्ने, सिक्रेसन गर्ने त्यो काम गर्छ। बुझ्यो यतिसम्म? हेलो हेलो ल यो चाहिँ अब सेकेन्ड स्टेज सुरु भयो। हुन त 2 घन्टाको हो यो, कहिले काहीँ चाहिँ नि 1 घन्टामै हुन्छ, कहिले 2 घन्टा छ, अलिक 2 घन्टा पनि लाग्न सक्छ। अब त्यति सजिलो, यो त सबै नर्मल प्रोसेस हो। त्यसमा तल माथि भयो भने फेरि हामी सेकेन्ड स्टेज भए पनि या त बच्चालाई फर्स्ट स्टेपमा तानिदिनु पर्यो कि मदर सकेन भने भेन्टोज राखेर तान्नुपर्छ कि अपरेसन गर्नुपर्छ, त्यो अर्को लेक्चरमा पढ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नर्मल हो, यसरी नर्मल डेलिभरी यसरी हुन्छ। बुझ्यो? अब चाहिँ के छ, अब डेलिभरी बच्चा डेलिभरी भएपछि थर्ड स्टेज भनेको के छ, त्यसमा डेलिभरी अफ द प्लासेन्टा।
प्लासेन्टा सेपरेसन हुन्छ र प्लासेन्टा डेलिभरी गर्नु पर्यो त्यो चाहिने इट इज अ सर्टेस्ट स्टेज इट लास्ट 15 to 30 minutes इन प्राइमीमा पनि मैले त्यही हो अब यो थर्ड स्टेजलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबर भन्छौँ किनभने थर्ड स्टेजमा हो ब्लिडिङ भएर आमा मर्ने प्लासेन्टा रिटेन भएर साह्रो भएर फेरि अपरेसन कोठामा लगेर गर्नुपर्ने कम्प्लिकेसन धेरै हुने र मेन चाहिँ मदर्स मर्ने कारण चाहिँ यो म्याटर्नल मोर्टालिटी हो भनेको इन्क्रिज इन द थर्ड स्टेज ब्लिडिङ धेरै नै हुन्छ प्लासेन्टा सेपरेट भएपछि पनि प्लासेन्टा सेपरेट नभइकन पनि यो ब्लिडिङ भएर धेरै पहिला त 80% आमा चाहिँ म्याटर्नल मोर्टालिटी इज ड्यू टु पोस्टपार्टम हेमरेज आफ्टर बर्थ अफ बेबी थर्ड स्टेजमा ब्लिडिङ भएर त्यसकारण त्यो बचाउनलाई चाहिँ धेरै स्टडी धेरै पछि के आयो एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबर त्यसको भन्ने के छ भने युट्रस चाहिँ फ्ल्याबी भयो भने त्यहाँ ब्लड भेसल ठुलो हुन्छ प्लासेन्टल सप्लाई गर्ने त्यो ब्लड भेसलहरू त्यो ठुलो भइराख्यो भने त्यसले युट्रस वेल कन्ट्र्याक्टेड राख्यो भने त ब्लड भेसल त कन्स्ट्रिक्ट गर्छ भनेर युट्रसलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नलाई हामीले बच्चाको एन्टेरियर सोल्डर डेभलपमेन्ट डेलिभरी हुँदाखेरि नि 10 युनिट्स अफ सिन्टोसिनन यो त्यो हाम्रो त यो अक्सिटोक्सिन ड्रग हो सिन्टोसिनन आउँछ 10 युनिट्स एउटा भाइलमा 5 युनिट्स दुईटा भाइल आइएम पुस गरिदिने चलन छ अब के गरी चाहिँ मान्छे भएन एन्टेरियर सोल्डर डेलिभरी भएको बेलामा तिमीले सिन्टोसिन दिन सकेन भने यु क्यान गिभ आफ्टर द बर्थ अफ द बेबी ये तुरन्तै विदिन 1 minute of delivery of fetus you have to give syntocin if you have not given in the second stage during the delivery of anterior shoulder fetus you can give after the delivery immediately after delivery within 1 minute 10 units of syntocin IM दियो भने युट्रसलाई कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ अनि ब्लिडिङ हुन सक्दैन आजकल मेटर्नल मोर्टालिटी रेट from postpartum is only the 22 to 24%. त्यसैले धेरै आमाको मृत्यु घटाएको छ यो एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेजले तिमीले त्यो राम्रोसँग पढ्नु पर्छ अब पहिला चाहिँ नि डेलिभरी भएपछि कट काटेपछि अब सिन्टोसिन दियो अनि तुरन्तै डेलिभरी गर्ने तिमीले पहिले युट्रस बायाँ हातले ग्लोभ्स लगाएर युट्रस स्वेयर हेर्नु पर्यो सिम्पासिस पिबसो माथि युट्रस चाहिँ मसाज गरिदिनु पर्यो इफ इट इज वेल कन्ट्र्याक्टेड देन चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो अब प्लासेन्टा डेलिभरी गर्नु पर्यो पहिले चाहिँ त्यो नगरिकन आफै डेलिभरी एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्ट आफै डेलिभरी सेपरेसन हुन्छ आफै आउँछ घरमा डेलिभरी गर्नेहरूको इट एट होम डेलिभरी दे डेलिभर देम स्लोली separate from the uterine muscle, uterine wall and delivered by itself. So bleeding can be heavy bleeding can occur. So nowadays we do the control contraction method to deliver the placenta. It takes within 5 minutes we can deliver. So once a uterus you have given syntocinon, you feel your bladder is not full. If bladder is full, you have to catheterize and then massage the uterus, feel the uterus. If the uterus is well contracted, then you try to deliver the placenta by controlled contraction. Here what we do is, with your left hand, with the palm, push the uterus upward and backward, and you wind round the cord into your right hand index and the middle finger. The wind round twice or thrice the cord and pull the left hand you push up the uterus, with the right hand you pull downwards and backwards the cord. Don't use too much force, that is why it is controlled. You control yourself so that the vagina and all this cord, when the uterus will be the same straight line, gently it come up, slowly it come out and you deliver the placenta. Suppose you cannot deliver in one push, leave it, rest it, unwind your fingers and left hand also. You wait for 2 minutes, the contraction will come again. You feel the uterus. If the uterus is well contracted, again repeat the same, push up and backward, left hand uterus up and wind round
the cord into your right finger, index and middle, and the same process, control cord traction. Second time, you may be deliver. Sometimes it's difficult, then again you rest 2 minutes, try the third time. Even in the third time, if you cannot deliver placenta, you leave it, let the patient lie comfortably, put the pad, the patient placenta is retained, it is not separated from the uterine wall, so we have to take her to the theater for the removal under anesthesia with the hand, manual removal of placenta. त्यो त 1 or 2% मा मात्रै हुन्छ 99% मा you deliver by controlled traction. So placenta delivery भएपछि uterus फेरि मसाज गर्यो अनि episiotomy स्टिच गर्यो blood loss हिसाब गर्यो कति छ episiotomy local anesthetic दिएर 2% Zalekin दिएर स्टिच गर्यो अब episiotomy स्टिच गर्नलाई तिमीले किताब पढ्नु पर्यो लेबर रुममा हेर्नु पर्यो भागी भागी हिँड्ने होइन you have to stay in labor room when you come and see how the baby is delivered and the episiotomy stitch गर्यो अनि पेशेन्टलाई चाहिँ blood pressure लियो pulse लियो temperature लियो uterus well contracted छ कि छैन हेर्यो PV bleeding छ कि छैन हेर्यो urine pass गरेको छ कि छैन सबै ठीक छ भने patient is transferred to the ward भयो अब अर्को एउटा फोर्थ स्टेज भन्ने छ आजकल हामीले चाहिँ वार्डमा ट्रान्सफर गर्न भन्दा पहिले चाहिँ 1 घण्टा राखेर अन्डर अब्जर्भेसन राखेर कहिलेकाहीँ थाहै हुँदैन पेशेन्ट कोलाप्स हुन्छ बेडमा ब्लिडिङ भएर त्यसकारण 1 घण्टा हेरेर मात्रै ट्रान्सफर गर्ने वार्डमा त्यसलाई चाहिँ फोर्थ स्टेज अफ लेबर भन्छ अब त्यो हामीलाई त्यति वेल अर्गनाइज ठाउँ पनि छैन तर पेशेन्टलाई चाहिँ वार्डमा गए पनि सिस्टरले ब्लड प्रेसर हेर्नु पर्यो टेम्परेचर या तिमीले ब्लड प्रेसर टेम्परेचर हेर्नु पर्यो सिस्टरको हेर्ने छैन तिम्रो सिक्ने मान्छेहरूले डेलिभरी लिएपछि त्यसको फलोअप गरे त्यस एउटा दुईटा केस फ्रम टप टु बटम हेर्यो ल फलोअप गर्यो भने घर नगएछ यु विल रिमेम्बर दिस फर यर लाइफ र ब्रेस्ट फिडिङ सुरु गर्नु पर्यो सिधै स्टेज फोर्थ स्टेज अफ लेबर चाहिँ यति हो तिमीले कतिको बुझिरहेछ हेलो हेलो बुझिरहेछ ल गुड अब भरे गरी सबै पढ्नु पर्यो मेकानिजम लेभल पनि भोलि पढाउँछु त्यो पढे तिमीले बोन र फिटल हेरेर राम्रोसँग पढेर आउनु पर्यो ओके ओके म्याम थ्याङ्क यू सर